Welcome to Plus 2 Business Maths, Tamil Nadu State Board. Second chapter Integration Part 1. இனி நம்ம பார்க்க போகிறது integration by substitution methodல இருக்கிற exercise problem. All the example problems were explained in the previous video. So examples உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வீடியோவை பாருங்கள். இப்போ நம்ம exercise போகிறோம். 2.6 first problem. Simple problem, 2x plus 5 divided by x square plus 5x minus 7 dx. The denominator இருக்கிறப்ப எல்லாமே நமக்கு integration பிரச்சனை. We have to eliminate that. So x square plus 5x minus 7 என்றதை suppose t அப்படின்னு வச்சோம்னா இது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுற ரெண்டு பக்கமும் இது 2x ப்ளஸ் 5 x அப்படின்னால dx t அப்படின்றது dt. நம்ம அதிர்ஷ்டம் அப்படியே இருக்குது 2x ப்ளஸ் 5 dx. அதனால் அதுக்கு பதிலாக dt by t. அப்போது dt by t அப்படின்னா வேணும் log t ப்ளஸ் கான்ஸ்டன்ட். அந்த log tக்கு பதிலாக மறக்காமல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா the problem is over. A very simple problem. Perhaps 1 mark வரலாம் அல்லது 2 marksல வரலாம். Second problem. Second problem. Integration of e power of 3 log x divided by x power 4 plus 1 dx. இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன ஹிட்ச் அப்படின்னா இது வந்து you must know how to rewrite it. நான் again repeat பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி வரப்போ e power of 3 log x அப்படின்றது you write it as e power of log, இந்த 3 இங்கே வந்துடும். ஸோ அதனால் log x power 3ன்னு வந்துடும். EU power log இருந்தது அப்படின்னா that will become x cube ஆகிடும்ன்றதை ஏர்லியர் வீடியோவில் ப்ரூஃப் பண்ணி காட்டியிருக்கோம். ஸோ அதனால் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரீரிட்டன் as x cube dx divided by x power 4 plus 1. இப்போ இந்த x power 4 plus 1 நம்ம tன்னு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்போ you will be getting 4x cube dx equal to dt or x cube dx equal to dt by 4. ஸோ அப்போ இந்த கணக்கு என்னது x cube by dx அப்படின்றதுக்கு பதிலாக dt by 4 அதை 4 நான் வெளில போட்டேன். நான் x power 4 plus 1 டினாமினேட்டர் இருக்குது, அதை நம்ம tன்னு வச்சிட்ருக்கோம். அதனால் 1 by t. அப்போ dt by tன்றது நமக்கு தெரியும் log t. And t அப்படின்றது what we have taken as x power 4 plus 1 என்றது tன்னு வச்சிட்ருக்கோம். So this part will become 1 by 4 log of tக்கு பதிலாக you substitute x power 4 plus 1 plus integration constant. இதில் இருக்கிற ப்ராப்ளமே இதுதான். e power of 3 log x என்றது you must know how to write it as x cube dx என்றது எழுதிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் substitution methodல easily we can solve the problem. Now we go for the third problem. Question number 3. E power of 2x divided by e power of 2x minus 2 dx. ரொம்ப சின்ன கணக்கு. இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா e power of 2x minus 2ன்றதை tன்னு வச்சுட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண e power of anything is that இந்த 2xன்றது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண 2 ஆகும். dx equal to dt. அப்போ இந்த கணக்கு என்ன ஆகுது e power of 2x அப்படின்றது இந்த 1 by 2 வந்துடும். ஸோ e power of dx dt அப்படின்னா இங்கே dt. இந்த கணக்கு இது வந்து tன்னு ஆகிடும்.
ஸோ இந்த பக்கத்தில் 2 into e power of 2x dx dt. அப்போ e power of 2x dx என்றது dt by 2. இதுக்கு பதிலாக t. So the answer is 1 by 2 times of log t. And don't forget to substitute பண்ணுறதுக்கு log t க்கு பதிலாக e power of x minus 2 plus c. Now question number 4. Integration of log x the whole power 3 divided by x and dx. இதில் denominator t வைக்கல, log x t வைக்கிறோம். ஏன்னா log x differentiate பண்ணோம் அப்படின்னா 1 by x dx equal to dt ஆயிடும். ஸோ இந்த dx by x இருக்க அதுக்கு பதிலாக dt ஆறுது, இது t cube ஆறுது. அப்போ இன்டெகிரேட் பண்ணுறப்போ t power 4 1 by 4 plus c. ஸோ 1 by 4 t க்கு பதிலாக log x power 4 plus c. The next problem. Fifth problem. Integration of 6x plus 7 dx divided by root of 3x square plus 7x and minus 1. The denominator 3x square plus 7x, forget the root. வெறும் 3x square plus 7x differentiate பண்ணோம்னா 6x plus 7 வரும். So what you do is put t is equal to 3x square plus 7x minus 1. அப்போ dt என்றது 6x plus 7 dx. So the problem என்ன ஆகுது? அப்போ 6x plus 7 into dx என்றது dt and the t power of half. இதை ரீரைட் பண்ணிவிட்டு t power minus half மேலே கொண்டு போயிட்டோம்னா இன்டெகிரேஷன் will be easier இருக்கும். ஸோ இன்டெகிரேஷன் ஃபார்முலா x power n அப்படின்னா x power of n plus 1 by n plus 1. ஸோ இங்கே t power of minus 1 by 2. ஸோ that will become t power of minus 1 by 2 plus 1. அதாவது வெறும் 1 by 2 ஆகிடும் by 1 by 2 plus c. ஸோ the answer is இந்த 1 by 2 மேலே போயிடுச்சுன்னா t divided by t into t power of half plus c. What is t வச்சிட்ருக்கோம்? 2 times of t up into this one. So square root of 3x square plus 7x minus 1 plus constant. So 6x plus 7 இருக்கிறதுனால we are thinking of substitution method. இதை differentiate பண்ணோம்னா இது வரும். So we are taking this as t. So the t அப்படின்னா இது பக்கம் t power half ஆயிடுறது. So t power இது differentiate for 6x plus 7 dx, அதுக்கு பதிலாக dt போட்டோம். இது t power of half denominator இருக்குது. அந்த denominator இருக்கிறத மேலே கொண்டு போயிட்டோம் t power of minus 1 by 2 dt. அதுக்கு பிறகு இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் t power of minus 1 by 2 plus 1, that is t power of half ஆகிடும். கீழே 1 by 2, so there comes up 2 times of t power of half. சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் t க்கு பதிலாக 3x square plus 7x minus 1, halfன்றதால square root. Now sixth problem. Integration of 4x plus 2 and square root of x square plus x plus 1 dx. இந்த கணக்கை பார்க்குறப்போ இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும்? 2x plus 1. x square டிஃபரன்ஷியேட் 2x, x இருக்குது 1, 2x plus 1. ஸோ இந்த கொஸ்டினை இதுலேருந்து 2 காமனாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 2, இதுக்கு பிறகு இது 2x plus 1 and then this part x square plus x plus 1 power half
So take that x square plus x plus 1 as a t. So 2x plus 1 into dx equal to dt. 2x plus 1 dx. அதனால் அதுக்கு பதிலாக dt இது t power of half. So the answer is now t power half. Integrate பண்ணோம்னா t power of 1 by 2 plus 1 3 by 2 கீழே 3 by 2 plus c 3 by 2ன்றது 2 மேலே வந்திருக்கு. ஸோ அப்போ இது என்னாகும் 4 by 3 t power of 3 by 2 plus c. இப்போ tன்றது நம்ம என்ன வச்சுருக்கோம் 4 by 3 tன்றது x square plus x plus 1 the whole power of 3 by 2 plus c. A very simple problem. So differentiation of this வருது அப்படின்ற உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதில் 2 வெளில எடுத்துட்டு then we go for the solution. Now question number 7. X power of 8 1 plus x power of 9 the whole power of 5. Very simple problem. Say 1 plus x power 9 அப்படின்றது t. So 9 times of இது 0 இது பண்ணோம்னா 9 times of x power 8 dx அப்படின்றது dt ஆயிடும். அப்போ x power 8 dx அப்படின்றது dt by 9. ஸோ இங்கே x power 8 இருக்குது இங்கே dx இருக்குது அதற்கு பதிலாக dt நான் 9 வெளில போட்டுட்டேன் 1 plus x power 9 tன்னு வச்சுருக்கோம் அதனால் அது t power 5 t power 5 இன்டெகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா t power 6 divide by 6 அது ஏற்கனவே ஒரு 9 இருக்குது plus c. So the answer is t power of 6 tன்றது 1 plus x power 9 power 6 this is 54 plus c. Very simple problem. Now we go for the 9th problem. Eighth problem, x power of e minus 1 plus e power of x minus 1 dx divided by x power of e plus e power of x. இப்படி கணக்கு இருக்கு x power of e plus e power of x. e ன்றது some number, it is more than 2 and less than 3, between 2 and 3. So அதனால் denominator இருக்கிற x power e plus e power x அப்படின்றத tன்னு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா x power n என்னது n into x power of n minus 1. The e power x என்றது e power x dx equal to dtன்னு வரும். So இது e power 1. So x power of e minus 1 இருக்குது e power x இருக்குது. இப்போ e வெளில எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இது என்ன ஆகும் this will be x power of e minus 1 ஆகும். e வெளில எடுத்துருக்கோம் அதனால் e power அதாவது e power 1 வெளில எடுத்துருக்கோம்னா e power x minus 1 ஆகும். திருப்பி வேணால் இங்கே பண்ணி காட்டுற பாருங்கள் a power of x minus 1 into e power of 1 powers must be added. அப்போ x minus 1 plus 1 அதாவது e power x. ஆக அந்த e power x அப்படின்றத நம்ம எப்படி எழுதலாம் e into e power of அப்படின்னு எழுதலாம். அதனால் e வெளில எடுத்துட்டேன் e power 1. ஸோ யூ ஹேவ் திஸ் x power of e minus 1 e power of x minus 1 அது அப்படியே அழகாக இங்கே இருக்குது. ஸோ நவ் வி கோ ஃபார் தி ப்ராப்ளத்தை போயிடலாம். ஆக்சுவலாக நமக்கு இது மட்டும்தான் வேணும். இந்த பார்ட்டுக்கு பதிலாக dt by eன்னு வரும். அந்த 1 by e வெளில போட்டேன். இது வந்து tன்னு வச்சுட்ருக்கோம். ஸோ dt by tன்றது நமக்கு log t தெரியும் ப்ளஸ் கான்ஸ்டன்ட் 1 by e log of t அப்படின்றது x power e ப்ளஸ் e power x ப்ளஸ் கான்ஸ்டன்ட். இதில் இந்த ஸ்டெப்பு தான் ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு அழகாக புரிஞ்சிருச்சுன்னா ப்ராப்ளம் ஓவர் ஆகிடுச்சு.
e power 1 e power of the extent e power minus 1 ஆச்சு differentiate பண்ணா this இதை வந்து we write it as like this இல்லை இந்த இடம் அப்படி இருக்கு இன்னொரு ஸ்டெப் கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம் புரியல அப்படின்னா இது ஈன்னு இருக்குது இது x into e minus 1 இந்த பார்ட் என்ன பண்ணுறோம் e power of x minus 1 into e power 1 அப்படி எழுதிக்கோங்க இந்த dx equal to dtன்னு இருக்கும் இதிலிருந்து என்ன பண்ணலாம் இப்போ நான் you can take e காமனாக எடுத்துகிட்டு x into e power of minus 1 plus e power of minus x minus 1 into dx equal to dt. So இந்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு இப்போ சரியாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸி. So you have the same thing e power of x minus 1 plus e power of x minus 1 dx இருக்குது. அதுக்குனால நம்ம dt by e அப்படின்னு கொண்டு போயிடலாம். இது t. So dt by t is log t. So 1 by e times of tக்கு பதிலாக e power x x power e plus e power x போட்டோம். Now I go for question number 9. Question number 9. dx by x log x. Very simple problem. Put log x equal to t. 1 by x dx அப்போ dt ஆகிடும் இங்கே dx by x இருக்குது அதில் dx by x பதில் dt போட்டுடலாம் இது tன்னு போட்டுடலாம் அப்போ இன்டெகிரேட் பண்ணால் log of tன்னு வரும் t அப்படின்றது nothing but log of log x plus constant so dx by x log x so log x tன்னு வச்சுக்கணுன்றது மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போகிறோம் கடகடன்னு போட்டுடலாம் 1 by x dx என்றது அழகாக வருது dt ன்னுட்டு dt by t log of t tக்கு பதிலாக we are substituting back. Now question number 10. x dx divided by 2x power 4 minus 3x square minus 2. Substitution method முதல்ல பண்ணுறோம் எனக்கு x dx வேணுன்றதுனால I am going for that x square equal to tன்னு போடுறேன் அப்போ 2x dx அப்படின்றது dt x dx அப்படின்றது dt by 2 ஸோ அப்போ இந்த கணக்கு என்ன ஆகும் ஜஸ்ட் 1 by 2 அண்ட் dtன்னு ஆகிடும் கீழே x ஸ்கொயரை வந்து பண்ணியிருக்கோம் tன்னுட்டு அப்போ இது என்னாகும் 2t ஸ்கொயர் minus 3t minus 2 x dx by x dx அப்படின்றது மட்டும் dt by 2 இந்த 2 அப்படியே இருக்குது x power 4 இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் x power 4 வரும் அதனால் இங்கே t ஸ்கொயர் போட்டிருக்கேன் 3x ஸ்கொயர் ஸோ minus 3t and minus 2 2t square minus 3t minus 2 so 2t square minus 3t minus 2 product minus 4 வரணும் and difference வந்து minus 3 வரணும் so அப்போ இது என்ன ஆகும் this will be 2t square minus 4t plus t minus 2 2t காமன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா this becomes t minus 2 இந்த ஒன்று காமன் எடுத்தால் அது t minus 2 so இதை factorize பண்ணுறப்போ 2t plus 1 and t minus 2 ஆறு so இந்த ப்ராப்ளத்தை திருப்பியும் 1 by 2 போட்டு dt அப்படின்னு போட்டு 2t plus 1 and t minus 2 அப்படி எழுதுகிறோம் so கொஞ்சம் லெத்தி ப்ராப்ளம் so x dx divided by 2x power 4 minus 3x square minus 2 ஃபஸ்ட்டு x square tன்னு வச்சோம் அதனால் 2x dx இந்த dt ஆச்சு x dx dt by 2 ஆச்சு இந்த x dxக்கு பதிலாக dt by 2 denominator 2 times இருக்குது 2 போட்டோம் x power 4t square minus 3t minus 2 இதை factorize பண்ண முடியுமான்னு பார்க்குறோம் 2 into 2 minus 4 வச்சு factorize பண்ணுறப்போ we are getting that minus 3t minus 2ன்றது 2t plus 1 into t minus 2ன்னு ஆறுது so the problemத்தை we are rewriting it if this is clear then I will rub it off so clear இருக்கா இப்போ now
இதை வந்து இப்போ என்ன பண்ணணும், பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடில் ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். இது எதுவுமே தேவையில்லைன்னா இது எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடில் ஸோ 1/2t plus 1 into t minus 2. This is rewritten as a/2t plus 1 plus b/t minus 2. The next step, 1 is equal to the a into t minus 2 plus b into 2t plus 1 LCM எடுத்திருக்கு 2t plus 1 t minus 2, அதனால் a into t minus 2 plus b into in the part. Now put t is equal to 2, t is equal to 2 போட்டோம்னா இது 1 அப்படியே இருக்கும். 2 minus 2 0 ஆகிடும். இது b 2t, அதனால் 4 plus 1 5. அப்போ then what is b? b equal to 1/5. The next என்ன பண்ணுறோம், put t is equal to 2t plus 1, அதனால் minus half போடுறோம். 2t plus 1 say 0, 2t equal to minus 1, t equal to minus 1/2. அந்த பேஸில் t equal to minus 1/2 போட்டோம்னா b கேன்சல் ஆகும் அப்படின்றதுனால tக்கு பதிலாக minus 1/2 I am going to substitute. இது ஒன்று அப்படியே இருக்கும். இந்த பார்ட்டில் minus 1/2 and minus 2, இது 0 ஆயிடுச்சு. and minus 1/2 and minus 2 அப்படின்றத LCM எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா minus 1 minus 4, so minus 5/2. so minus 5/2a equal to 1 வரும். அப்போ தான் what is a? இந்த 2 இங்கே போயிடும், minus 5. so 2 equal to minus 5a, 2 equal to minus 5a, அப்போ a equal to 2 by minus 5 or minus 2/5. so we got the values of a, b கிடச்சிருச்சு. இங்கே நம்ம என்ன இருக்கோம், a/2t plus 1 சொல்லியிருக்கோம். அப்போ அந்த கணக்கு என்ன ஆகும், 1/2 a is 2/5 minus 2/5 கீழே 2t plus 1, b equal to 1/5, b க்கு கீழே t minus 2. now dx. so partial fraction part clear இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். now we have to proceed further, அதனால் இது எல்லாத்தையும் அழிச்சிடலாம். இதுக்கு பிறகு இந்த 1/2 காமனாக இருக்க போகிறது. இது minus 2/5, இது அப்படியே இருக்குது. இது dt by this, அப்போ logனு ஆகிடும். log of 2t plus 1. இந்த 2t plus 1 இருக்கிறதுனால அந்த 2 கீழே வரும். coefficient of t, coefficient of x அப்படின்றது கீழே வரும்னு சொன்னேன். அது மெத்தடில் 2ன்றது கீழே வரும். இது இல்லாமல் இந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு ப்ளஸ் 1/5 dt by this, அதனால் this will become log of t minus 2 plus c. இந்த 2 get cancel ஆகுது. இது 1/5 ப்ளஸில் இருக்கிறதுனால இது 1/5, இது 1/5 ஆகிடுச்சு. இப்போ 2 கேன்சல் ஆகி மைனஸ் 1/5 ஆகுது. ஸோ 1/5 வெளியில் எடுத்துட்டேன். பாசிட்டிவ் ஃபேக்டர் அந்த ப்ளஸ் இருக்கிறத முதல்ல எழுதுகிறேன். இப்போ மைனஸ் 1/5 வெளில எடுத்தாச்சு. அதனால் இது log 2t plus 1. இப்போ நான் இதுக்கு அப்புறம் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து அழிச்சிட்டேன். equal to 1/10. The log a minus log b, அதனால் log of a by b where p அப்படின்றது x square. மறக்காமல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிடுறது.
கொஞ்சம் lengthy ப்ராப்ளம். முதல்ல சப்ஸ்டிடியூஷன் பண்ணுறோம், சப்ஸ்டிடியூஷன் பண்ணி we are getting in terms of t. அதில் பண்ணுறப்போ அப்போது சால்வ் ஆகலை, அதனால் அதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுற பார்க்குறோம். ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறப்போ 2 ஃபேக்டர் கிடைக்கிறது. 2 ஃபேக்டர் கிடைக்கிறனால பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடில் அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம். ஸ்ப்ளிட் பண்ண பிறகு then the problem becomes easy. Now we go for question number 11. Question number 11. Integration of e power x into 1 plus x log of x into e power of x dx. Problem ரொம்ப பெருசா இருக்கு. e power of x into 1 plus x log x plus x into e power of x. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த x into e power of x அப்படின்றத tன்னு வச்சுக்கிறோம். ப்ராடக்ட் ரூல் we are going to apply. So x e power of x plus இதை வச்சுட்டு இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ f power of x வச்சுட்டு x பண்ணுறப்போ 1. ஸோ அதனால் 1 போடலாங்க. dx equal to dtன்னு ஆகுது. இதுலேருந்து e power x காமனாக எடுத்துகிற என்ன வருது, x plus 1 dx equal to dt. இது கணக்கில் அப்படியே இருக்குது. e power of x 1 plus x dx. ஸோ அதனால் அதுக்கு பதிலாக நம்ம tன்னு போட்டுடலாம். x e power x tன்னு வச்சுருக்கோம். இது வந்து log t அப்படின்னு ஆயிடுது. இப்போ now we have to integrate log t dt. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல பண்ணுற மிஸ்டேக் என்னென்னா, log tன்றனால 1/t அது டிஃப்ரென்ஷியேஷன். இது இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியது இன்டகிரேஷன். அதனால் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். log tக்கு uன்றதை log tன்னு வச்சுக்கிறோம். dv அப்படின்றது சிம்பிளி dtன்னு ஆகிடும். இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா this will be 1/t. இதை இன்டகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா this will be t. ஃபார்முலா உங்களுக்கு என்ன, uv மைனஸ் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் v du. uv u log t v ஃபஸ்ட்டில் போட்டுக்கிறேன் t மைனஸ் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் v du. v is t, du is 1/t and dt. இது கேன்சல் ஆகுது. ஸோ the answer is t times of log t. இது கேன்சல் ஆகிடுச்சு, வெறும் dt. dt இன்டகிரேட் பண்ணால் t plus c. ஸோ t காமனாக எடுக்கலாம். இங்கே t எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா this part will be log t minus 1 plus c வரும். tன்றதை மறக்காமல் x into e power x அப்படின்றத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. ஸோ e power of x into 1 plus x log x into e power of x. இங்கேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். x into e power of x இருக்கிறதுனால அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா uv மெத்தடில் x into e power of x, அப்புறம் e power of x into x பண்ணுறப்போ 1. இதில் e power x வெளியே எடுத்துட்டோம்னா x plus 1 which is there in the problem, e power of x into 1 plus x dx. அதனால் அதுக்கு பதிலாக dt அப்படின்னு போட்டுட்டு இங்கே log t. log tல பண்ணுற ஜென்ரல் மிஸ்டேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடையது immediately they write 1/t because logarithm in differentiation integration generally the students are getting confused. So log t you cannot integrate it directly. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம், இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸில் போகிறோம். u equal to log t போட்டுட்டு the answer is this. Now question number 12. Question is dx divided by x into x square plus 1. It's a simple problem. நம்ம x square tன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ 2x dx அப்படின்றது dtன்னு ஆகிடும். அப்போ அந்த x dx அப்படின்றது dt by 2ன்னு ஆகிடும். இங்கே dx இருக்குது, சாரி dx அதனால் என்ன பண்ணுறேன், இந்த இடத்துல முதல்ல எனக்கு x dx வேணுன்றதுனால மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை எக்ஸ். அப்போ ஏற்கனவே ஒரு எக்ஸ் இருக்கிறனால எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகுது. இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பண்ணிக்கிறோம். ஏன்னா பிகாஸ் இதை நம்ம பண்ணி ஆகணும் எக்ஸ் ஸ்கொயரை. ஆனால் பண்ணுறதுப்போ என்ன ஆகுது, மேலே எனக்கு 2x x dx வரதுனால
To get that in that form, I am multiplying and dividing by x. இப்போ இந்த கணக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா x dx இருக்கிறதுனால 1/2 இது dt, x square t ன்னு வச்சுட்ருக்கோம், இது x square plus 1, அதனால் t plus 1. Now I have to go for the partial fraction method. A by t plus b by t plus 1, otherwise 1 equal to a into plus b into t. t 0 அப்படின்னு வச்சோம் அப்படின்னா இது 0 ஆகிடும், a வந்து 1 ஆகிடும். ஸோ a என்றது 1. The next one when t is equal to say minus 1 போட்டோம்னா இது 1 ஆகும், இது 0 ஆகிடும். இந்த பார்ட்டு b equal to minus 1 ஆகும். அப்போ இந்த கணக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா 1/2 a by t சொல்லியிருக்கோம், a by t க்கு பதிலாக 1/t, b by t plus 1 சொல்லியிருக்கு, அதனால் b க்கு பதிலாக minus 1/t plus 1 dt. So substitution method. அதுக்கு பிறகு we are going by partial fraction. அதுக்கப்புறம் the problem easy. So this will be 1/2, 1/t அப்படின்றது log t minus 1/t1, so log of t plus 1 plus constant, log a minus log b, that is log of a by b, the t அப்படின்றது நமக்கு x square. மறக்காமல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிருது. அது நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்கன்றதுனால ஐ எம் நாட் டூயிங் இட். ஸோ த மெயின் மெத்தட் மட்டும் நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. அதாவது dx அப்படின்றது வரதுனால இங்கே x square தான் எடுத்தாகணும். ஐ எம் மல்டிப்ளைங் அண்ட் டிவைடிங் பை x. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் யூ மஸ்ட் ரிமெம்பர். அதுக்கு பிறகு யூ வில் பி கெட்டிங் கம் திஸ் ஒன். இதுக்கு வந்து பிறகு பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷனில் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறதுக்கு யூ மஸ்ட் டூ. அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராப்ளம் ஈஸி. Now question number 13. Question number 13 is a very simple one. E power of x 1 by x square minus 2 by x cube and dx. That is based on e power of x, f of x plus e power of f dash x and the formula. 1 by x square நம்ம t ன்னு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா இது என்னாகும் x power minus 2 அப்படின்றது t. இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம். minus 2 x power of minus 2 and minus 1. So minus 3 dx equal to dt. So minus 2 by x cube அப்படின்றது dt by dx. அதாவது இது உங்களுடைய f dash x, இது f of x வச்சிட்டோம் அப்படின்னா இது f dash x. அப்போ இந்த கணக்கு என்ன ஆகுது? f of x minus of f dash x ஆகுது. அப்போ what is the answer? e power of x into f of x 1 by x square plus c. That is your answer. Very simple problem. Only thing you must remember that e power of x into f of x plus f dash x அப்படி இருந்தது அப்படின்னா e power of x into f of x அப்படின்றது தெரிஞ்சா போகிறோம். Now question number 14. e power of x x minus 1 இங்கே x plus 1 the whole cube. இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது, இங்கே மைனஸ் இருக்குது. அது எப்படியே எலிமினேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இங்கே e power of x x plus 2 minus 1 போட்டுக்கிறேன். 2 minus 1 எனக்கு ஒன்று வேணும் இல்லையா? ஸோ x plus 1 இங்கே minus 2 போட்டுக்கிறேன். 1 minus 2 will be minus 1. So the minus 1ன்றதை I am putting it like this. 1 plus minus 2. ஏன் ஒன்று போட்டேன்? இங்கே x plus 1 இருக்கிறதுனால. இப்போ நான் இந்த கணக்கு என்ன ஆகுது? இப்படி ஆகுது. இது I am rewriting it as e power x. இது x plus 1 by x plus 1 the whole cube minus 2 by
x plus 1 the whole cube அப்படி எழுதுறேன். I don't need to integrate it. இதில் என்னவும் இந்த x plus 1 term ஒன்று cancel ஆகிட்டு you will get only here 2. So the problem இப்படி இருக்கும். A power of x 1 by x plus 1 the whole square minus 2 by x plus 1 the whole cube dx. Suppose f of x 1 by x plus 1 the whole square அப்படின்றது எடுத்தோம் அப்படின்னா what is f dash x? f dash x அப்படின்றது இந்த minus 2 முன்னாடி வரும், x plus 1 the whole power of minus 3 வரும், otherwise minus 2 divided by x minus 1 the whole cube. So அப்போ இந்த கணக்கு என்ன ஆகுது, e power of x இது f of x இது f dash x dx னு ஆகுது. where f of x is this, அது இந்த part இது differentiate பண்ணா I'm getting minus 2 times of this. So what should be the answer then? E power of x f of x. So the answer is therefore e power of x f of x is x plus 1 the whole square plus constant. That's all. இதில் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா இதை வந்து நமக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ண தெரியணும். x minus 1 அப்படின்றத இங்கே x plus 1 இருக்கிறதுனால I have to get x plus 1. So plus 1 and minus 2 அப்படின்றத ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம். அதுக்கு பிறகு இந்த பார்ட்டை வந்து you must know how to write it. இது ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் தனித்தனியாக பண்ணணுன்றது பண்ணதுக்கப்புறமா then you must think of the formula e power of x f of x plus f dash x dx ஆக கணக்கு இருந்தால் the answer will be e power of x f of x. Now the last problem in the exercise and for this video. So இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தாலோ அல்லது ப்ரீவியஸ் டவுட் இருந்தாலோ you can just mention your doubts. Other time permits I will explain. Now I am going for the last problem. Question number 15, e power of 3x 3x minus 1 divided by 9x square 3x minus 1 dx. So இது எக்ஸசைஸில் எக்ஸாம்பிளில் போட்ட லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் போல் இந்த 9 வெளில எடுத்துருங்க, e power 3x அப்படியே இருக்கட்டும், இங்கே 3x 9 வெளில எடுத்துட்டோம், அதனால் இங்கே x ஸ்கொயர் வரும். அண்ட் தென் இந்த பார்ட்டை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கேன் 3x பை இந்த 9 வெளில போட்டேன். ஸோ 3x பை x ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 பை x ஸ்கொயர் இப்படி வரும். இது கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ அப்போ என்ன வரும், e power of 3x இந்த 1 by 9 of course ஓப்பன் பண்ணிட்டோம்னா 3 by x minus 1 by x square dx. இங்கே f of x என்றதை 1 by x வச்சோம் அப்படின்னா f dash x என்றது minus 1 by x square dx. And we remember the formula e power of ax into a into e power of ax a into இங்கே f of x plus வெறும் f dash x dx. அப்படி இருந்தால் the answer is e power of ax into a power of f of x என்றது ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலாவை you must remember that. இது ரெண்டாவது அக்கேஷன் வரும். எக்ஸாம்பிளில் ஒரு கணக்கு பார்த்தோம், இதில் ஒன்று பார்த்தோம். அதான் இங்கே 3னா இங்கே 3 இருக்கணும். இது வந்து மைனஸ் 1 by x ஸ்கொயர்ன்றது ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ த ஆன்சர் என்ன வரணும் இப்போது e power of 3x இந்த 1 by 9 அப்படியே e power of 3x into 3 by x plus c. So the x வெளில போட்டுடலாம். e power of ax into f of x. So f of x is 1 by x only, sorry 1 by x e power of ax into f of x the answer. So the answer நீங்கள் எழுதுறது அந்த right from 9 by x e power of 3x plus c e power of 3x 9x 1 by 9x. So that completes the exercise. Thank you for watching.